हाँ जी सारे ने मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मतलब कि तुहाडे अपने जिम्मी वालों नमस्कार आदाब और सलाम जी। तो जिद्दां कि तुसीं जानदे हो मैं टिकटॉक ते भी वीडियो पाई सी इहदी जेह्ड़ा नमां बोनस कोविड indennità 19-2021 decreto sostegno bis दा आया होया। ਇਹਦੀ मैं पहली वीडियो भी यूट्यूब ते पाई है ते टिकटॉक ते भी पाई है ते हुण दूजी वीडियो पा रहा जिहदे विच मैनूं बहुत सवाल पुछे गए सी ते ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਹੋ ਅੱਜ। तो इनू शेयर भी जरूर करा करो तो जो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने जोड़े बंदे ने वो मेरे नाल जुड़ सकन तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन जी मैं दिना होना उन्होंने मिल सके। तो आस करदा तुसीं मेरी सपोर्ट पूरी करोगे, करते भी हो तो होर भी करते रहो जी। मैनूं तुहाडी सपोर्ट की लोड़ आ क्योंकि जो तुहाडी सपोर्ट होएगी मैं तां ही तुहाडे अगे नवें कंटेंट लैके आवांगा। सो शुरू करते हैं जी। बोनस कोविड domanda indennità decreto sostegno bis al via ये स्टार्ट हो चुके हैं जी। कौन ਇਹਦਾ ਦਮਾਂਦਾ कर सकता, की può farla e come funziona, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਮਾਂਦਾ करना है जी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਤੀਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਤੀਜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤੇ ਇਵੇਂ ਨੇ ਉਹ 56% ਨੌਰਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, 20% ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤੇ ਬਾਰੇ। इतों स्टार्ट होता है जी। वो बैटरी डेड हो गई पूरी चार्ज ला लीजिए। इतने लिखा indennità कोविड decreto sostegno bis per chi कौन ਇਹਦਾ ਦਮਾਂਦਾ कर सकता है। फिर autonomi partitivi e professionisti ਜਿਹੜੇ कि प्रोफैशनल partitivi वाले ने ते अपना काम करने वाले ने ਉਹ ਇਹ ਦਮਾਂਦਾ कर सकते हैं। lavoratori stagionali ਜਿਹੜੇ सीजन ਦੇ सीजन काम करते हैं वो भी ਇਹਦਾ ਦਮਾਂਦਾ कर सकते हैं। del turismo intermittenti टूरिज्म लाइन वाले दमांदा कर सकते हैं। टूरिज्म लाइन में जोड़े अपने रेस्टोरेंट च काम करते हैं, मारियां से काम करते हैं या शी प्लांट्स से काम करते हैं वो भी आ जाते हैं। तो लावोराटोरी stagionali एग्रीकल्चर नहीं आना बिच लेकिन होर किसी तरह के सीजन के सीजन जो काम करते हैं या फिर सीजन के सीजन कंट्रैक्ट होंदा होवे। हुण मैनूं पता नहीं किहड़ी कैटेगरीज इहदे आउंदियां ने लेकिन ਜਿਹੜੇ मालिक तुहाडे सीजन के सीजन कंट्रैक्ट करते हैं मतलब कि तुहानूं सददे ने सिर्फ जदों उन्हां नूं जरूरत हुंदी है सीजन के सीजन। जिद्दां कि समझ लो तुसीं तेल कड्ढण का काम करते हो। तेल जिद्दां मार्च महीने निकलदा तो तुहानूं हमेशा मार्च महीने तो लैके जून महीने तक बुलांदा। एक एग्जाम्पल दे रहा, हुण ये रियलिटी नहीं हैगी, एग्जाम्पल दे रहा। इदां दे जिहड़े काम ने वो हुण नहीं कर रहे तुसीं, तुहाडा काम बंद है कोविड करके तो तुसीं इहदा दमांदा कर सकते हो। ये सीजन के सीजन वाले काम होंदे ने। ठीक है। इंटरमिटेंटी होंदे ने जिन्हां दे कंट्रैक्टो टोटमे होंदे ने। किसी तरह का भी कंट्रैक्ट हो जाए किते भी हो जाए टोटमा जिन्हां दा कंट्रैक्ट होंदा होवे वो भी इहदा दमांदा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो होर जिहड़ियां भी कंपनियां या जिहड़ियां भी कैटेगरीज कोविड करके परेशान हुई ने मतलब उन्होंने काम टुटे ने वो इहदा दमांदा कर सकते हैं। ठीक है जी। इत्थे यही लिखा होया। तो जिहड़ा मेन गल पुछी गई सी मैनूं कि दमांदा इहदा सारिआं नूं करना पऊगा। नहीं जी, जिन्होंने पिछला decreto sostegno कल्ला जिहड़ा आया सी पिछली बार जिन्होंने 2400 यूरो मिलिया सी जां फिर होर जिन्होंने कोविड indennità का दमांदा किया होया। कोविड indennità एक दमांदा ही है तो INPS की साइड पर कोविड indennità 19-2021 लिखा होया। उत्ते जो तुसीं सर्च मारोगे INPS ते जाके तो दो तरह के तुहाडे सामने आउणगे। एक कोविड indennità bis आऊगा तो एक कोविड indennità sostegno decreto sostegno तो एक decreto sostegno bis आऊगा। decreto sostegno जिहड़ा पिछली बार आया सी मार्च महीने अप्रैल महीने जिन्हां ने उहदा दमांदा किया होया जी उन्होंने ये दमांदा करने की जरूरत नहीं हैगी क्योंकि उन्होंने ऑटोमैटिकली ही पैसे आ रहे हैं, आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी। तुहाडे सामने लिखा होया il lavoratore già beneficiari dell'indennità prevista del decreto sostegno stanno infatti ricevendo dalle agenzie delle entrate proprio questi giorni il pagamento direttamente con credito। मतलब कि उन्होंने पहले ही पैसे आ रहे हैं। तो जिन्होंने दमांदा नहीं किया होया वो इहदा दमांदा कर सकते हैं। 30 सितंबर तक उसकी डेट है जी। ठीक है जी। तो
25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇਹ ਦਮਾਂਦਾ ਵਿਨਰ ਦੀ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ lavoratori dipendenti stagionali dei settori turismo e degli stabilimenti termali, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। lavoratori in somministrazione dei settori somministrazione ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਮਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਟੈਬਲਿਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਰਮਾਲੀ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਐਜ਼ ਐਡਮਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। lavoratori intermittenti ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੋਟਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। lavoratori autonomi occasionali ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤੇ ਵੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਤੇ ਵੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ lavoratori a tempo determinato, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫਿਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਸੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆ tempo determinato ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਫਿਸੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ determinato ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਜੁਰਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ 30 ਜੁਰਨਾਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 23 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਪੈਟਾਕੁਲੋ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ 23 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਿਨੀਮਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਆ ਉਹ 35000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਆ ਉਹ 75000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤੇ ਈਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਤੋ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੁੱਦ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕੁੱਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਰੀ, ਅਤੇ 800 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਰਾਇਤੋ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਰਾਇਤੋ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਇਤੋ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਇਤੋ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ cittadinanza ਰਾਇਤੋ ਦੀ cittadinanza ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਸ ਕਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਦਾ ਕੋਈ decreto sostegno bis pescatori autonomi, ਜਿਹੜੀ pescatori autonomi ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਤੇ ਵਾਲੇ pescatori ਮਛਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 950 ਯੂਰੋ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਮਾਂਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਪਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦਾ decreto sostegno bis come funziona, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। le indennità Covid non concorrono alle formazioni del reddito, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ reddito ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ indennità Covid ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ reddito ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁੱਦ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਈਜ਼ੇ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ le indennità Covid non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali, ਇਹਦੇ ਲਈ reddito ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। per il periodo di fruizione
fruizione dell'indennità non spettano la contribuzione figurativa e assegno per il nucleo familiare। ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮਲ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ indennità covid decreto sostegno bis incumulabilità ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ indennità covid ਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦਮਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ indennità covid ਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤੂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਤੂ cittadinanza ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ con indennità per i domestici, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਣਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ indennità per gli sportivi, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ indennità ਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। Le indennità non sono cumulabili con il reddito di cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all'importo della misura. Ad esempio, con un reddito di cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l'accesso a una indennità Covid di 1000 euro, il reddito di cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro। ਹਾਂਜੀ, reddito ਦੀ ਜਿਹੜੀ indennità Covid ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ reddito ਦੀ cittadinanza ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ reddito ਦੀ cittadinanza ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ indennità ਜੇ ਦਮਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ disoccupazione ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ reddito ਦੀ cittadinanza ਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ 200 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ 300 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਵਿਡ indennità ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ reddito ਦੀ cittadinanza ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ reddito ਦੀ cittadinanza ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ reddito ਦੀ cittadinanza ਅਤੇ reddito ਕੋਵਿਡ indennità ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ reddito ਦੀ cittadinanza ਦਮਾਂਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ indennità ਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਪਾਤਰੋਨਾto ਕੋਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ indennità ਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ reddito ਦੀ cittadinanza ਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਧਾਏ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਧਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। L'indennità per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali è invece totalmente incompatibile con il reddito di residenza। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ reddito ਦੀ cittadinanza ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ disoccupazione NASPI ਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। indennità di disoccupazione per lavoratori collaboratori, ਬਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ indennità di disoccupazione agricola, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ disoccupazione ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਨਿਊਜ਼। ਆਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਅੜਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।